खोर्धा अंचल प्रमुख शैवपीठगुड़िक बुधवार आध्यात्मिक परिवेश महाशिवरात्रि पालित हो जाइछि। महादेव निकटरे भक्त नैवेद्य अर्पण सह जागर दीप जाली समस्त शैवपीठ शिवमय हो पड़ा बेले हर हर महादेव ध्वनि कंपी उठी। विभिन्न स्थान में भजन समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होइथिला। गुरुजंगर प्रसिद्ध शैवपीठ धवलेश्वर महादीप राति 11:45 एवं अट्री स्थित एकादश रुद्र फटकेश्वर महादीप रात्रि 11टारे उठी। श्री धवलेश्वर हरिहर बेशरे दर्शन देवा सहित भक्त माने अर्पण करिथिबा नूतन वस्त्र परिधान करथिले। अट्री हटकेश्वर पीठरे पूजार्चना और महादीप दर्शन लागि भक्तक भिड़ होइथिला। स्थित लोकनाथक पीठरे भोर राति पर्यंत गहली लागि रहिथिला। एही तीन पीठरे मोट 50,000 भक्तक समागम होइथिला। परि खोर्धा उपर साहिर बालुकेश्वर, सामंतरापुर सिद्धेश्वर, नवीनाबागर शुक्लेश्वर, ओलार लोकेश्वर देव, जेमादेई बालुकेश्वर, बकुल प्रसाद असुरेश्वर, डीएलसी तारकेश्वर, नयागढ़ रोड चंद्रशेखर, बड़खोर्धार महादेव, विजयगढ़ तापंगर बालुकेश्वर, अंडार शालेश्वर, टांगीर श्री चंडेश्वर, पश्चिमा शंभु प्रतापेश्वर, बोलगढ़ श्री तारकेश्वर पीठरे भक्त मानकर पूजार्चना करने सह जागर दीप जाली 4टारू साधारण दर्शन आरंभ होइतिला। भक्त माने धाड़ी आसी मंदिर भितर बेढ़ारे महादेव निकटरे भक्ति नैवेद्य अर्पण करथिले। धवलेश्वर पीठरे भोर 3टारे द्वार फिटा मंगल आरती पर 4टारू सर्वसाधारण दर्शन आरंभ होइतिला। मध्याह्न सखुड़ी भोगरे ठाकुर किछि समय पाहुड़ पाई पुणी दर्शन आरंभ होई राति 9:30 पर्यंत चली। निर्धारित राति 10टारे हरिहर भेट और 11टारे महादीप उठी। अट्री स्थित एकादश रुद्र फटकेश्वर पीठरे भोर 3टारे द्वार फिटा मंगल आरती और 4टारू दर्शन आरंभ होइथिला। 12टारे संकुड़ी भोग पर अपराह्न 1टारू 3टा पर्यंत उड़ पड़ा। पुणे अपराह्न 3टारू दर्शन आरंभ हो राति 8टा पर्यंत चली। महादीप लगी प्रस्तुति आरंभ होइथिला। राति 10टारे हरिहर भेट और 11टारे महादीप उठिथिला। उपजिल्लापाल किशोर पंडा, सदर एसडीपीओ निहार रंजन प्रधान, थाना अधिकारी संजय नायक उपस्थित थिला बेले मंदिर परिचालना कमिटी सदस्य माने कार्यक्रम परिचालना करथिले। ओम नमः शिवाय, धवलेश्वर देवाय नमः। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवो भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्व मम देवदेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव। ओम नमः शिवाय, धवलेश्वर देवाय नमः। आज महाशिवरात्र धवलेश्वर जागर यात्रा महादीप भोर 3टारे पहड़ खोलिला। बालभोग है दिन गोटाकर अन्नभोग डालमा है पहड़ पड़ा। 3टार पहड़ खोलिला, 3टार सन्ध्या आरती है। आज सारण वाला आज आउ पहड़ पड़ी ना। महादीप कार्यक्रम सब चलती। महादीप उठो हरिहर भेट हे, हरिहर बेश हे, प्रत्येक प्रकार फल भोग हम, उलागी हम, लेंबू नवात कदली घी जे आनी भक्त मैंने सब अरख फूल, केतकी फूल, कलश फूल ये दिज्व। हरिहर भेट हे, बेढ़ा बुलिए। अष्टपरी नामयज्ञ होती। 12 मासरे 13 यात्रा, झमु यात्रा, बड़ ओषा, जागर, पंचदौड़, रामचंद्र मानस सब चली। सब ठीक मत चली बड़ भाव होती। आईन श्रृंखला दृष्टि पुलिस मुतयन होती। चलित वर्ष
ପଲ୍ଲା ବଉଳସାହି ଶିବରାତ୍ରି ଉତ୍ସବ ମହା ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ। ଦିନ 10ଟା ସମୟରେ ପଲ୍ଲା ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହୋମ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁସଜ୍ଜିତ ଆଲୋକମାଳ ଓ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଦୀପଦାନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଲ୍ଲା ବଉଳସାହି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଥିଲା, ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଆଶାନୁରୂପ ବଢ଼ିଥିଲା। ପଲ୍ଲା, ଲୋକେଶ୍ୱରପୁର, କୋଣାର୍କନଗର ଓ ଗ୍ରାମର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଶୈବ ଭକ୍ତ ଏହି ଦୀପଦାନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରିବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ରାତ୍ରି 11ଟା ସମୟରେ ମହାଦୀପ ଭକ୍ତଙ୍କ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ଉଠିଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆୟୋଜକ କମିଟି ଏହାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସବୁ ପର୍ବ ପାର୍ବଣୀ ଦିନରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପର୍ବ ଯାହା ନିଷିଦ୍ଧ ରାତ୍ରି କାଳରେ ହୋଇଥାଏ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶ ତିଥିରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଏକ ମହାନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣୀୟରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁକୃପା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଗରୁ ମହାଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ମହାଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବାର ଯଥାର୍ଥ କାହିଁକି ରହିଛି ତାହାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ରାମଙ୍କ ଆଗରେ ମହା ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ମହା ନାହିଁ, କେବଳ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଗରେ ମହାଦେବ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ତାଙ୍କର ମହନୀୟତା ଦର୍ଶାଇଛି। ଶିବ ଜଣେ ହିଁ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ବରଣ କରିବାକୁ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପାର୍ବତୀ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯାଇଥିଲେ। ରାଧାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନେକ ଉପାୟ ରଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପଛରେ କେବେ ବି ଯାଇନଥିଲେ। ନାରୀ ମୋହମାୟା, ଘର, ଭୋଗବିଳାସ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କାଣିଚିଏ ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତି ନଥିଲା। ଏହି ମହାନତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମହାଦେବ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମହାଦୀପ କ'ଣ? ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁର ମିଳନରେ ସିନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅନେକ ଦୀପକୁ ଏକତ୍ର ହୋଇ ମହାଦୀପ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ଦୀପ ହୃଦୟର ଦୀପ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପାରିଜାତ ଫୁଲମାଳକୁ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହୁଥିବା ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ର ମତ ହୋଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ଐରାବତ ହସ୍ତି ପାଦ ତଳେ ଦଳିଦେଲେ। ଅପମାନ ଭାବି ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାଇଥିବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଫୁଲମାଳକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଅପମାନ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ତୁମଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉ। ଏହି ଅଭିଶାପର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଅସୁରମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦେବଗଣ ହାରି ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଥିଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ସାଗର ମନ୍ଥନ କର, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାହାରିବ ତାକୁ ପାନ କରି ପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇ। ଅମୃତ ପାଇଁ ଦେବତା ଅସୁର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ନେଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାମୁ ବୋଲି କହିଲୁ। ସାଗର ମନ୍ଥନରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଷକୁ ସମସ୍ତ ଚରାଚର ଜଗତରେ ଥିବା ଜୀବନ ସତ୍ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ମହାଦେବ ପାନ କରିଥିଲେ। ମହାଦେବ ବିଷ ଜ୍ୱାଳାକୁ ସହି ନ ପାରି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଥମ ପହରରେ ମହାଦେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ଷୀର ଢଳାଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦେହକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସାପ ଆଣି ବେକରେ ଛାଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଫଳଶୂନ୍ୟ। ଏହି ଦୁଃଖରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକ ନିକଟରେ ବସି ରହିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଶିବଙ୍କ ଅଚେତ ଦେହ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ନିଜ ପାଖରେ ଜାଳି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ପହରରେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଦହି ଢଳାଗଲା, କିଛି ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଦେହରୁ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ କପଳ ଦେଶରେ ରଖାଗଲା। ତୃତୀୟ ପହରରେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଘିଅ ଢଳାଗଲା, ତଥାପି କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେହକୁ ଶୀତଳ ରଖିବା ପାଇଁ ମାତା ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗିଗଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ଦେବତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦୀପର ତେଲ ଏବଂ ସଳିତାକୁ ଏକାଠି କରି ମହାଦୀପ କରି ଜାଳିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ରାତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ମହୁ ଢଳା। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀର ସ୍ନାନ ପରେ ଦହି ସ୍ନାନ, ଘିଅ ଏବଂ ମହୁ ପୂଜା ଓ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଶେଷରେ ହରି ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ରମେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ହରିହର ଭେଟ ବୋଲି କହୁ। ହରିହରଙ୍କ ଆଗମନରେ ଦେବତାମାନେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ। ହରିବୋଲ ଶବ୍ଦ ମହାଦେବଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଶିବଙ୍କ ଚେତା ଫେରିଆସିଲା। ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ଚେତା ଫେରିବା ଆସିବା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମହାଦୀପ ମନ୍ଦିର ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠାଇଥିଲେ। ମହାଦେବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଦୀପ ଜଳୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଦୀପ ଜାଳି ବସନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦାନବ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଦେବତା ନାହିଁ କି ଦାନବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦେବତ୍ୱ ଓ ଦାନବର ଚରିତ୍ର ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଠାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ।